Today's Microsoft Teams rooms bridge the gap between in-person and remote meeting attendees, providing everyone high-quality, inclusive experiences. Going forward, these rooms will deliver more natural and immersive experiences for hybrid work. The focus room will evolve to connect in-person and remote attendees in a more unified experience, with a larger screen where interactions feel more natural as you sit face-to-face across from life-size remote colleagues. A camera placed at eye level to improve eye contact. Spatial audio so you hear people's voices from their position on the screen. And to enrich real-time collaboration, meeting chat notes and actions will be at the forefront of all Teams rooms. Larger rooms with more attendees make it challenging for people working remotely to know who is present and who's talking. Teams rooms will deliver a meeting experience where everyone is fully represented and connections feel natural. We have reimagined the meeting room to bring people face-to-face with remote colleagues and unlock more space for people, content, and collaboration. Technology will fade to the background, with premium microphones hidden in the ceiling. Intelligent camera technology will bring in-room participants clearly into view through individual video streams. And spatial audio will help remote participants establish presence with a virtual seat in the room. All so that you have more authentic connections with everyone in the meeting. Our vision for meetings is about leveling the playing field for everyone, where remote and in-person attendees are represented equally and everyone can collaborate without compromise. Microsoft Teams is the hub for teamwork in Microsoft 365. It's one place where people can chat, share files, and work together. But now that video conferences are the new normal, there are times when people need to feel like they're in the same room. That's when you can turn on Together mode. It puts your team in one shared space. Microsoft AI helps break down barriers, letting you communicate more naturally and feel more connected to your team. It works for coffee breaks, team meetings, or your next all hands. So from everyday get-togethers to important meetings, be together even when you're apart. I would do anything to go to Tokyo. I got the tickets. But they canceled those. I know I can't go, but I really wish I could. Hey guys, this is Ko from Tokyo. Hello. Hey. This is Yoyogi Park. 渋谷を見てみたいですか? We're going to get kakigori, which is our favorite summertime treat. Oh. That's amazing. 近づいてみよう。おー。 Let me show you these hidden alleys. Let's go in. My friends, actually, oh my god! Oh, yeah, that's my kind of place. A square watermelon. Look at how big it is. Here is my favorite cat cafe. They're so fluffy. It's a cat lollipop. Guys, I'm gonna spend the whole time in the cat cafe. Meeting local people takes you from being an outsider to becoming an insider. Where to next? 안녕하세요. 저는 디모아의 신은영입니다. 네, 아침 일찍 저희가 웨비나를 신청을 했어요. 오늘 이 웨비나는요, 일단 마이크로소프트 팀즈에서 좀 추가된 기능하고요, 몇 가지 팁 앤 트릭을 좀 정리를 할 거고요. 그리고 이 웨비나를 하기 위해서 진행은 제가 하지만은 저희 이득형 과장님, 그리고 우리 마케팅팀의 문재영 과장님이 보이지 않는 곳에서 애써주고 계십니다. 예, 다들 무탈하시죠? 네, 마이크를 끄시고 카메라도 끄셨고 상태라서 다 무탈하신 걸로 제가 이해를 하겠습니다. 자, 우선 오늘 자료 만드는 것들을 보여드리는 내용들은요. 네, 지금 보고 계시는 요 장표에 있는 링크에서 저희가 그 자료들을 수집을 했어요. 그러니까는 마이크로소프트 공식 유튜브 채널하고 그다음에 그 커뮤니티 블로그들 이런 자료들을 가지고 저희가 정리를 한 거라서 이 링크는 저희가 같이 공유를 해드리도록 하겠습니다.
혹시 그거 조금 이따 말씀을 드리도록 하고요. 자, 그러면 우선 먼저 보실 게 뭐가 있냐면 팀즈 자체가 우선 통합으로 가는 거죠. 일단 마이크로소프트 365라는 이름 하에서 팀즈가 플랫폼이 돼서 각종 어플리케이션들, 아웃룩이라던가 워드라던가 파워포인트들이 이렇게 하나로 움직이는 그런 그림으로 가고 있습니다. 그래서 아마 익히 지금 아웃룩을 쓰시는 분들은 보셨을 텐데 아웃룩에서 지금 보고 계시는 그림은 제가 우측 하단부터 보여드릴게요. 저희 문재인 과장님이 오늘 미팅 만들면서 이제 이런 메일들을, 인바이트 메일들을 저희한테 보내죠. 그랬을 적에 보고 계신 내용이 옆에 점 3개, 기타 작업, 이 단추 누르시면 보시는 것처럼 이거를 이제 회신을 해줄 수 있는 옵션들을 저희는 받는 입장에서 볼 수가 있어요. 근데 이게 팀즈 자체에서도 모임을 만들 적에 응답 옵션에 대해서 이거를 전달해도 되는지 반드시 거기에 대한 허락을, 그러니까 수락이라든가 이 내용에 대한 것들을 저희가 요청을 할 수가 있습니다. 이거 모임을 이끄시는, 만드시는 분들께서. 그래서 요 응답 옵션이 업데이트 됐다는 걸 먼저 말씀을 드릴게요. 그래서 우선 PT 화면으로 먼저 보시고 조금 있다가 제가 모임 만들면서 그 내용을 실시간으로 다시 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다. 이 기능이 추가가 됐고요. 그리고 아마 상업용 쓰시는, 지금 저희는 다 파트너들이 아마 E3 이상을 사용하고 계시는 거로 제가 이해를 하고 있는데, 그랬을 적에 모임을 만드셨을 적에 이 단추 기억나실 거예요. 지금 모임 시작이라는 건 뭐 익히 알고 있는데, 새 모임을 눌렀을 적에 예전에는 모임 예약하고 라이브 이벤트 이 두 가지만 떴을 거예요. 이 두 가지만 보였는데 중간에 웨비나라는 게 생겼다는 것들을 눈으로는 보셨을 텐데 이게 뭐지 해서 대충 넘어가고 클릭을 안 하신 경우가 많으리라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 제가 그 경험자라서 얘는 뭘까? 그래서 일단 익숙한 모임 예약 그리고 라이브 이벤트 이 정도로 지금 내용을 보고 있었는데요. 이 웨비나가 생각보다 기능이 괜찮아요. 어떤 기능이 포함이 되어 있냐면은 우선 모임 만드는 거는 익히 다 동일합니다. 동일한데 여기에 추가적으로 들어가는 내용이 뭐가 있냐면은요. 자, 보시면은 제가 잠깐 좀 넘길게요. 여기 보시는 것처럼 그 참석자 등록 화면을 이 화면 자체에서 만들 수가 있어요. 팀즈에서. 오늘 웨비나 할 적에 여러분들 이름 하나씩 받으셨죠. 메일을 통해서. 그래서 사전 등록 버튼하고 모임 참가 두 가지 버튼이 들어가 있는 이름을 받으셨을 텐데 자, 사전 참여를 하겠습니다. 등록하는 버튼 눌렀을 적에 보통 일반적으로 저희가 했을 적에는 폼즈에다 형태를 만들어가지고 엑셀로 내려받는 형식을 하셨어요. 네, 그게 이제 지금까지 했던 쭉 전통적인 방법인데 이 웨비나라는 모임 이름을 하나 달고 들어서 사전 등록 시스템을 이렇게 만들 수가 있게 되어 있습니다. 그래서 이 내용에 대해서 이 모임이 시작하고 끝나는 시간 그리고 나서 그 모임에서 사전 등록을 했는데 참석했다 안 했다 레포트가 되고요. 그리고 등록 현황은 지금 보시는 것처럼 모임 세부 정보에서 이렇게 내려받으실 수가 있으세요. 그래서 이 화면들이 일단 기능이 추가가 돼서 사용이 굉장히 편리해졌다는 거. 그리고 또 하나는 지금 이제 저희가 질문하는 항목들이 있겠죠. 이게 이제 웨비나 진행을 하실 적에 성격마다 좀 다르잖아요. 학교에서 뭐 우리 학교 홍보를 해서 내보내는 것일 수도 있을 테고 아니면은 기술 세미나여가지고 특정 그리고 여기서 뭔가 내용을 피드를 받아야 된다 이럴 경우도 있을 텐데 그 해당되는 이제 회신하는 항목들이죠. 그 필드에 대한 것들을 지금 보고 계시는 것처럼 입력 부분하고 선택지 같은 것들을 만들어서 원하시는 내용들을 추가하실 수가 있는 거예요. 그리고 필수인지 아닌지에 대한 내용들도 저희가 한 화면에서 처리할 수 있기 때문에 이 기능이 생각보다 굉장히 괜찮아졌습니다. 그리고 또 하나는 이 지금 현재 웨비나 형태는 현재 1000명 정도가 들어올 수 있다고 보시면 돼요. 그리고 이제 MS 문건에서 확인되고 있는 것들은 1000명 이상 들어올 수 있도록 만들 거예요 라고 이제 이야기를 하는데 생각해 보시면 A3면 라이브 이벤트가 들어오죠. 라이브 이벤트가 몇 명이 참가할 수가 있죠? 보통 10,000명 이상이고 지금 한시적으로 2만까지 풀린 거로 제가 알고 있어요. 그러니까는 그 정도 숫자는 이 웨비나라는 형식을 통해서 같이 운영이 되는 걸 아마 그림을 그리지 않나 싶습니다. 그래서 이 모임 웨비나 형태는 A3 이상, E3 이상에서 제공이 되는 기능이니까는 그 클라이언트들한테 이야기하실 적에 요것도 같이 포함해서 말씀해 주시면 좋으실 것 같아요.
자, 그리고 지금 하시는 그 형태죠. 그래서 레포트가 어떻게 보이는지를 이거 잠깐 보여드릴 건데, 이제 요거는 이제 그림상으로 화면 보시고, 참석은 이제 여기 이 부분은 모임이 시작됐을 때 레포팅이 돼요. 듀레이션 타임. 그리고 등록 시간, 참석 여부에 대해서 중간에 퇴장한 시간까지도 레코딩이 되니까는 이 부분은 참고로 한번 보시고요. 그리고 요거에 대해서 실습을 조금 제가 이따 정리를 해드릴게요. 자, 그리고 모임 옵션이 굉장히 복잡해졌어요. 사실은 저 이 그림 보면서 어지러워 막 이랬었는데, 우선 저희가 이제 지금까지 알고 있는 모임 옵션은 우선 교육에서 사용할 때는 수업용이잖아요. 수업이기 때문에 아이들이 장난치거나 이런 걸 못하는 게 우선 주 목적이었었어요. 그래서 항상 뭐 했죠? 발표자는 누구예요? 무조건 선생님이 하는 거. 그래서 모임을 만든 사람이 주로 선생님이기 때문에 나만이라고 지정을 반드시 하시라고 가이드를 하셨을 거예요. 그래서 발표자 모드는 그래야지 이제 선생님이 중심이 돼서 수업을 이끌어 가기 때문에 아이들이 서로 치고받고 싸울 수도 있는 그 형태를 막을 수도 있었고, 그리고 또 대학 같은 경우에는 교수님이 예민해야 하시는 부분 있죠. 누가 내 수업을 막 도차를 하는 거죠. 팀즈에서 못하게끔 막을 수 있어요. 물론 여기다 캠코더를 밖에다 설치하고 하는 거는 뭐 물리적으로 할 수 있는 방법은 없으나 일단 그런 부분들. 근데 이제 지금 보시는 것처럼 형태들이 굉장히 세분화되어 있고 아예 처음부터 마이크 카메라를 사용을 허락할지 안 할지를 기본적으로 잡고 들어갈 수가 있습니다. 그러니까 이 부분들이 굉장히 세분화되어 있고, 그리고 또 하나 확인하실 건 자동 기록이라는 게 있어요. 저희 보통 수업할 때 녹화 많이 하시죠. 녹화를 기본적으로 안이오가 되어 있는데 이건 녹화 하세요로 잡을 수 있죠. 그래서 라이브 이벤트에서도 옵션이 녹화를 할 거지 말 거지 옵션을 설정할 수 있는 것 같은 시스템으로 같이 들어가는 겁니다. 자, 이 부분들이 세분화가 되어 있다는 거 한번 보시고요. 그리고 지금 제가 화면에 캡처했던 건 브라우저 상에서 떴던 모임 옵션인데 왼쪽 보시면 이 글자가 있어요. 모임 옵션이란 말, 권한 설정. 이게 두 개가 같이 쓰고 있어요. 그러니까는 모임 옵션이란 단어하고 권한 설정이라는 말을 같은 뜻과 같은 기능을 내포하고 있으니까는 이 두 단어를 분리해서 보지 마시라는 걸 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 그리고 소규모 회의실 이야기예요. 이거는 뭐 작년 가을에 들어와가지고 많이들 편하게 쓰시는 기능인데, 이곳이 조금 좋아진 게 뭐냐면은 모임 시간을 설정할 수 있는 건 아마 보셨을 거고요. 그리고 모임 시간이 끝나면 자동으로 메일룸으로 돌아갈 수 있게끔 설정할 수가 있어요. 그러니까 지금 이 그림은 우선 소규모 회의실을 만드신 다음에 소규모 회의실이라는 메뉴 우측에 보시면 점 3개, 기타 작업 단추죠. 여기 누르시면은 회의실 설정 메뉴가 보여요. 그래서 이 항목으로 들어가셔서 저희 참가자가 자동으로, 즉 모임이 끝나면 이 소규모 모임의 시간을 5분, 10분 토론한 다음에 다시 메인룸으로 강제로 돌아가게 할 수 있는 옵션들을 지금 보시는 것으로 설정 가능하고, 그리고 시간을 몇 분씩의 소규모냐. 그래서 예전에는 이 기능이 없을 때는 선생님들이 각 모임 방마다 들어가셔서 얘들아 시간 얼마 안 남았어 내지는 아이들이 그냥 빨리 저기 메인룸으로 가서 여기서 나가자 이렇게 이끌고 나갔던, 그래서 사용했던 그런 기능들입니다. 그래서 시간 설정에서 자동으로 돌아올 수 있는 기능 같이 정리 좀 해보시고요. 자, 그리고 이 손들기, 그러니까 이모지가 조금 다양해졌어요. 지금 보고 계시는 것처럼 참석자 단추하고 이제 이모지, 자기 이제 저희 감정, 저희 화면에도 상단에 보이시죠? 귀여운 아이들이 생겼는데 이 우선 이모지에서 말씀드릴 수 있는 건 이 손들기 기능은 많이 써보셨죠? 손들기 기능을 쓰시면은 요게 지금 기능이 좋아진 게 오른쪽 이 참가자 항목을 클릭을 하시게 되니까 명단지 전부 리스트업이 되잖아요. 그 명단 리스트업 되는데 거기에서 먼저 손든 사람이 맨 위로 리스트가 올라가요. 그래서 가끔 이제 선생님들께서 학생들이 손을 들었는데 누가 누구지 막 헷갈릴 때가 있는 거예요. 그래서 우선 이 기능은 먼저 손든 사람이 그 참석자 목록 리스트에서 제일 상단으로 위치하고 있다라는 걸 다시 한번 말씀을 드리고요. 그리고 참가자 항목 눌렀을 적에 이제 사람 인바이트 하는 게 이게 약간의 문제가 있었던 게 한글 검색이 잘 안 됐었어요. 근데 그 부분이 어느 정도가 해소가 된 것 같습니다. 그래서 일단 제가 테스트해본 요 그림에서 이건 지금 제가 A5로 이거 형태를 잡은 거거든요. 그래서 보시는 것처럼 한글 깨짐 없이 들어오는 부분들. 그래서 이게 올 작년이죠. 작년 중반, 올해 들어서부터인가요? 한글이 좀 깨져가지고 선생님들이 이메일로 집어넣고 하는 그런 불편함이 있었습니다. 그래서
현장에서 레포트 되는 내용들이 있으시면은 그거를 저희 쪽으로 에스컬레이션 한번 시켜주시면 좋으실 것 같아요. 이게 소소한 기능들이 조금 이야기가 되는 것들이 있었어요. 자, 그리고 지금처럼 저희가 이제 웨비나 혹은 이제 온라인 수업을 할 적에 화면 공유하죠. 네, 화면 공유를 하시게 되면은 다 아실 거예요. 지금 보시는 것처럼 화면이 어떻게 되어 있냐면은 공유 단추를 선택을 하시게 되면은 예전에는 화면 공유 컨텐츠가 화면 하단에 바로 떴었는데 이제 이 아이가 화면 우측에 패널 형태로 들어와요. 그리고 제일 편해진 게 뭐냐면 우선 컴퓨터 소리 포함합니다라는 단추가 생성이 돼 있어요. 그러니까 여기서 온오프, 물론 여기서 하지 않더라도 어디서 하실 수가 있으세요? 우선 웨비나 중에 아니면 지금처럼 그럼 화면 상단 제가 지금 보시면은 여기 2단추예요. 여기에 의해서 네, 온오프를 할 수가 있습니다. 지금은 제가 또 껐어요. 그리고 여기서 확인하실 게 다시 한번 상단에 발을 갖다 놔 볼게요. 왼쪽에 보시면 이 사각형 두 개 보이시죠? 하나는 컨텐츠만, 하나는 뭐 레이아웃. 이 형태가 뭐냐면은 컨텐츠를 공유를 하게 되면은 선생님 얼굴이 안 나와요. 일반적으로 컨텐츠만 해서 제가 파워포인트를 쉐어를 하면 지금 보시는 것처럼 파워포인트만 전체 화면 딱 하고 나오거든요. 근데 여기에서 이제 발표자 모드라고 지금 하고 있는 이 항목인데 스탠드아웃에서 여기 사람이 얼굴 있는 형태. 이 형태를 선택을 하시게 되면은 제가 공유한 화면 옆에 제 얼굴이 잡히는 거죠. 그러니까 지금은 제가 카메라를 꺼놨기 때문에 얼굴이 안 보이는데 저도 스탠드아웃 모드로 잡고 카메라를 켜 있는 상태라고 그러면은 제 얼굴이 우측 하단에 이렇게 붙박이로 잡혀 있습니다. 그리고 아직 한국 패널들은 적용이 안 된 것 같은데 이 얼굴이 지금 이렇게 되게 조금 목만 동동 떠 있는 그런 형태인데 이게 상반신 잡는 것까지도 되는 거로 제가 자료에서는 살펴봤어요. 그래서 이 형태 발표자 모드 스탠드아웃 이 형태에서는 저희가 상반신까지 잡을 수 있습니다라는 것만 기억만 해두시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 밑에 보시면은 이제 이렇게 제가 최근에 열어봤던 파일 목록들이 나오겠죠. 그 형태에서 좀 더 내려가시면 원드라이브에서 쉐어시키는 거, 그 다음에 여러분들 사용하시는 로컬 CS 업로드하는 거, 이건 예전이랑 기능이 똑같아요. 그래서 우선 화면 공유를 했을 적에 발표자 모드가 두 가지 형태로 제공이 되고 있다. 그게 컨텐츠만이냐 아니면 스탠드아웃이냐. 이 기능은 만약에 지금 제가 중간에 발표자 모드를 바꾸는 거는 굳이 바깥에 나가지 않더라도 화면 상단에 보여주는 이 팝업 메뉴에서 해결하실 수 있으니까는 이 내용 참고하시면 좋을 것 같아요. 자, 그리고 지금 볼게 화면 공유에서 발표자 모드 살펴보셨고요. 그리고 이제 화면 공유를 하게 되면은 이제 지금 보고 계시는 그림은 파워포인트 그림이에요. 파워포인트에서 화면을 쉐어를 하고 있는데 우선 그 파워포인트에서 발표자 모드에서 오른쪽에 그 발표자 노트가 제공이 되고 있어요. 그래서 이제 슬라이드 밑에다가 그 발표자 노트에다 뭔가 깨알같이 메시지를 쓰면은 지금 말씀하시는 지금 화면을 공유하셔서 진행하시는 분 화면 우측에 발표자 모드가 보이고요. 그리고 보시면은 이런 식으로 해가지고 형태들을 보실 수가 있습니다. 이건 발표자 모드 그림에서 여기는 이 삼각형의 레이저 포인트고요. 아, 그러면 이거 이렇게 한번 해볼까요? 제가 화면 공유를 지금 이 형태 말고요. 파워포인트로 바꿔볼게요. 공유를 지금 다시 한번 잡아볼게요. 자, 공유를 하는데 지금 가지고 있는 파워포인트 제 문건을 다시 한번 공유를 하겠습니다. 지금 여러분 화면에서 아무것도 안 보이실 거예요. 제가 형태 값을 바꿔가지고요. 파워포인트가 로드되고 있는 중이고요. 그리고 현재 보여지는 파워포인트 그림하고 여러분 형태를 한번 살펴볼게요. 로드가 되고 있습니다. 화면이 뭐가 올라오고 있죠? 네, 그래서 지금 제가 화면을 옆으로 넘기고 있는 중이고요. 슬라이드가 지금 계속 넘어가고 있을 거예요. 네. 그리고 지금 보고 계시는 지금 참여하시는 분들 요거 한번 확인해 볼게요. 우선 현재 파워포인트 그림이 보이실 텐데 그 하단에 보시면은 그 왼쪽 하단에요. 전체 페이지에 현재 어디가 보입니다라고 그 팀즈 화면이에요. 그게 보일 거고 그 오른쪽에 보시면 점 3개 보이시죠? 그 추가 작업 한번 눌러보세요. 네, 그럼 여기서는 그냥 그대로 슬라이드 보기라고만 현재 보일 거예요. 메뉴 하나만 보이죠.
근데 여기에 뭐가 붙냐면 앞으로는 트랜슬레이터 해가지고 언어를 번역해 줄 수 있는 기능이 들어올 거예요. 그러니까는 화면이 영어면은 한국어로 번역을 한다던가 내 화면이 영어인 거를 일어로 번역한다던가 그 형태가 이제 이 안에 메뉴로 들어올 거예요. 그거는 조금 기대를 해주시면 좋을 것 같아요. 이게 미국 테넌트는 지금 되는 거로 제가 알고 있고요. 아마 이게 순차적으로 들어오니까는 작년에 비해서는 이게 업데이트해서 되는 속도가 좀 많이 빨라졌어요. 어떨 때는 거의 실시간으로 들어와가지고 그렇게 보실 수가 있습니다. 그러면은 제가 보여드린 이 그림에서 무엇을 보여드리려고 했냐면은 여기 있는 레이저 포인터를 클릭을 했고요. 그리고 나서 제가 화면에서 마우스 움직이면 빨간 거 쫓아다니는 거 보이세요? 예, 얘가 레이저 포인트예요. 그러니까 파워포인트에서 슬라이드 쇼 했을 때 기능이 그대로 보실 수 있다고 보시면 되겠고요. 그리고 나서 강조 표시. 제가 강조 표시를 선택을 하고 여기다 지금 노란 칠을 하고 있습니다. 보시는 것처럼. 이 형태로 메모가 들어가겠죠. 그리고 펜. 그리고 너무 했다 그러면 지우개 기능들. 그래서 파워포인트 슬라이드 쇼 하셨을 적에 하셨던 기능들이 그대로 화면에 다 녹아져 들어오는 거니까는 요 내용도 같이 한번 봐주시면 좋으실 것 같아요. 그쵸. 지금 화면에서 제 화면하고 여러분 화면이 틀려요. 왜냐하면 저는 지금 제가 모임을 주최하는 사람이잖아요. 발표자잖아요. 그래서 제 화면은 그런데 여러분 화면은 어떻게 보이냐면은 지금 있는 슬라이드 그림 요거 하나 요거만 보여드릴게요. 이 사각형 이 형태 하나 하고요. 그러니까는 제 슬라이드가 보이겠죠. 여기는 화면 공유는 요 페이지 하나 이 슬라이드 장면 보이고 그리고 화면 밑으로 쭉 내려가시면 뭐가 보이냐면은 여기 있는 점 3개, 그러니까 여기 페이지 번호하고 옆에 있는 뭐 사각형 부분 그리고 여기는 점 3개 정도밖에 안 보여요. 자, 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이거는 발표자에서 보면 보이는 거예요. 지금 보여드리는 그림은. 제가 이 모드를 바꾼 이유는 뭐냐면요. 요거를 모드를 다시 한번 끊어볼게요. 끊고 나서 전체 화면을 잡아볼게요. 전체 화면을 잡고 자, 이 그림으로 보이는 거죠. 아이고, 이게 또 이렇게 되는군요. 네, 할 수가 없습니다. 자, 그래서 이 형태로 보이는데 화면 좌측 하단에. 그래서 문제는 지금 질문 주신 건요. 지금 저랑 그림이 달리 보이는 게 정확히 맞아요. 그렇게 보여야 돼요. 네, 그래서 내가 기능이 이상해요가 아니라는 거 하나 정리하시고 그리고 지금 여러분들 화면에서 보실 수 있는 거는 아까 말씀드린 대로 여기 슬라이드 페이지 번호 그리고 이 사각형 있는 부분 그리고 점 3개까지만 보여요. 그리고 이 점 3개를 클릭을 하시게 되면은 지금 저희 고대비 메뉴 해가지고 슬라이드 보기하고 발표자 보기 숨기기라는 것들도 일단 같이 여기 보이거든요. 근데 이 부분에 대해서는 여러분 현재 보이는 건 그 대비 슬라이드 보기만 하나 보이고 좀 시간이 지나면 여기에 트랜슬레이터 번역해주는 메뉴가 같이 들어오게 될 거예요. 그거 내용만 참고하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 제 PC가 너무 일을 많이 해가지고 화면이 또 잠깐 사라졌어요. 그래서 제가 지금 화면이 멈춰 있는 상태거든요. 이렇게 할게요. 화면을 잠깐 끊었다가요. 다시 한번 화면을 공유를 하겠습니다. 자, 그러면은 드디어 제 화면이 나갈 거예요. 네. 제 PC가 요즘 너무 힘들어가지고요. 네. 좋은 PC를 어떻게 받아야 될 것 같은 느낌이 드네요. 여기 이제 파워포인트 슬라이드를 공유했을 때 화면에 보여주는 내용이고요. 그리고 지금 저희 이득현 과장님께서 그 채팅창에다가 화면 안 보이는 게 지금 현재 여러분 화면 어떻습니다라는 걸 캡처해서 올려주셨으니까는 네, 그거 확인하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 이제 대형 갤러리 함께하기 모드는 지원이 이거 기능 모르는 분 안 계실 거예요. 근데 이게 웹에서는 지원이 안 됐었어요. 그러니까는 저희가 보통 팀즈 연수를 하거나 팀즈에서 얘기를 할 적에 기준이 뭐죠? 윈도우 10. 근데 좀 익숙해질 만한 것도 윈도우 11이 지금 나오고 있는데 윈도우 10 베이스의 팀즈 설치형으로 이야기를 하고 있거든요. 그래서 웹에서 문제가 됐던 게 뭐냐면은 그 PC 버전으로 설치 버전으로 봤을 때는 대형 갤러리 함께 모드가 다 지원이 돼요. 지금처럼. 근데 웹에서 안 됐어요. 근데 요게 지금 지원이 됩니다. 지금 보고 계시는 것처럼 오른쪽에. 요게 지금 제가 A5 교육용 화면에서 캡처 잡은 거고요. 여기에 이제 미리 보기라는 건 아직 계속 수정 중에 있는 상태면서 아주 완전하진 않지만은 기능은 들어와 있습니다라는 거 하나 정리하시면은
괜찮으실 것 같으세요. 그리고 또 하나, 지금 웹에서, 아까 지금 저희 시작할 적에 제가 화면에서 유튜브에 있는 MS 그 커머셜 영상들을 보여드렸잖아요. 그때 오디오 소리 나가죠. 네, 설치 버전에서는 이상이 없어요. 근데 웹에서 모임을 만들어가지고 웹에서 모임을 진행을 하는데 거기에서 뭐 첨부되어 있는 소리라던가 아니면 유튜브 소리라던가 이런 것들을 집어넣고자 하는데 그게 지원이 안 됐었어요. 근데 요것도 이제 지원이 될 거예요. 네, 미국 테넌트는 되어 있으니까 조만간에 한국 쪽 들어오니까는 이거는 그 웹 버전에서 대형 갤러리 함께 모두 같이 하나 정리해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 하나 더 볼까요? 이 대형 갤러리 함께 모두인데 데스크탑 버전, 저희 버전이에요. 현재 쓰고 있는. 이 형태에서 몇 명이 지원되죠? 한 화면에? 가로 7, 세로 7해서 49명이죠. 근데 이 지원되는 명수가 98명까지예요. 자, 무슨 이야기냐면은 현재 저희가 만약에 카메라를 다 켰으면은 이 형태에서 여기 있는 함께 모두 대형 갤러리, 그러니까 이 대형 갤러리라는 형태 자체가 어떻게 되냐면은 한 화면에 보이는 그리드가 49명까지 보였어요. 근데 49명을 두 페이지를 보실 수가 있습니다. 그러니까는 49명을 두 페이지니까 98명이에요. 그러니까 한 화면에 98명의 얼굴을 보는 게 아니라 한 화면에 48명씩 두 페이지로, 그리고 페이지 넘어가는 건 오른쪽 버튼을 누르는 거로 제가 알고 있어요. 그래서 요거는 한국 테넌트에는 일부 적용이 되어 있어요. 그래서 그거 참고로 보시면 좋으실 것 같습니다. 그리고 지금 웨비나 진행하면서 혹시 궁금하거나 아니면은 제가 말씀드리는 부분에서 질문 있으시면 글을 남겨주시면 좋으실 것 같아요. 자, 그리고 모바일에서 휴대폰이죠. 아이폰이나 지금 안드로이드 폰 쓰시는데 거기에서 모임 시작합니다 하는 버튼이 들어와 있다는 것도 알아두시면 좋을 것 같아요. 지금 이 캡처는 안드로이드 폰이에요. 그리고 아이폰도 제가 확인을 했습니다. 그래서 모임 시작 버튼이 있으니까는 모바일에서도 이제 모임을 만들 수 있구나 라는 거 하나 보시고요. 예전에 이거 안 돼서 일정해서 만들어가지고 그렇게 해서 모임을 시작을 했었거든요. 그런 부분들에 대한 내용이고요. 또 이거는 작년 겨울에 업데이트가 됐어요. 이거는 영상을 보신 분도 있을 텐데 참고로 한번 더 볼게요. 어떤 형태로 얘기를 하는 건지. 이게 저거로 들어왔나 보구나. 잠시만요. 그쵸. 제가 만든 화면인데도 무리하게 헷갈리네요. 이 형태가 맞는지가 아니면 일반 텍스트인지 한번 좀 확인 좀 해볼게요. 그쵸. 작년 노벰버죠. 미팅 만들었었고, 폴리스 봅니다. 이럴 때도 당황스러워요. 자, 지금 이거 제가 보여드리려고 하는 건 뭐냐면요. 저희가 이제 팀즈 모든 재택이 많았었죠. 그러다 보니까는 그 백그라운드 노이즈 제거예요. 오디오가 오픈이 되어 있는지 한번 보고요. 그리고 나서 플레이 한번 해볼게요. I'm still working from my apartment, and while it can be challenging at times sharing a space with my roommate, I love the fact that I save an hour each day for my commute to the office. Yeah, a lot of my colleagues are starting to work back in the office. I think they just find it a quieter environment. And hey, there's really good parking right now. So I got an email from the GM last week about the new work from home policy for next year. I think when things get back to normal, I'll probably still work from home at least twice a week. 네. 그래서 지금 저희 백그라운드로 다른 잡음이 들어오는 거를 막아줄 수 있는 기능이고, 이게 작년 가을에, 그때 11월쯤에 어나운서가 되어 있고요. 그리고 요거에 대한 옵션 설정은 팀즈에서 해당되는 기능을 설정을 한번 잡아보실 수가 있으세요. 그래서 설치되어 있는 데스크탑 버전 설정으로 가셔가지고 이 형태에 가시면 이제 장치라는 항목이 주어집니다. 이곳에서 소음 감소라는 부분들이 있는데 자동이라고 잡혀놓으면은 이제 아시겠지만 시스템이 알아서 걸러주는 거고요. 그리고 낮음으로 잡아놓으면은 컴퓨터 디바이스에서 나오는 소리들은 어느 정도 묵히고 들어가는 거예요. 그리고 높음이라고 되어 있는 거는 이게 기술 문건 찾아봤을 적에 하드웨어 스펙을 꽤 많이 잡아먹는다라는 얘기가 있어서 어느 정도로 이렇게 표시가 되는지 모르겠어요. 표현이 되는지. 그래서 이 부분에 대해서는 사실 저도 아주 이렇게 크리티컬하게 확인을 못 해봤는데 여러분들 여건 되실 적에 한번
확인을 하셔가지고 아까 MS에서 테크니컬에서 얘기하고 있는 그 블로그에서 얘기하는 그 영상처럼 정말 굉장히 잘 커버가 되는지 한번 이거는 실질적으로 한번 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 지금 전반적으로 마이크로소프트사 제품들에서는 이제 AI라는 게 생활 속에 다 녹여들어 있고 우리 저변에 있다라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 아까도 제가 화면 쉐어를 하게 되면은 이제 파워포인트 같은 경우는 트랜슬레이터가 되고 그리고 채팅창에서도 글을 남기면은 각 전 세계가 붙어 있을 적에 우리처럼 이제 한국 사람끼리 하는 게 아니라 전 세계 여기저기에서 뭔가 원하는 글을 남겼을 적에 이게 자국 언어로 번역되는 시스템이 기본적으로 내포가 되어 있는 겁니다. 자, 그리고 이 부분은 제가 테스트를 하다가 못했었는데 요건 한번 알아봐 주세요. 이게 지금 브라우저 상에서 움직이는 건데 엣지든 크롬이든 상관없어요. 그래서 벌크 임포트라고 해가지고 검색하실 적에 Refined Microsoft Teams라는 검색을 하세요. 브라우저. 그래서 검색을 하시면은 구글 스토어예요. 크롬 웹 스토어. 이곳에 있는 EI를 찾아가지고 추가를 하시면은 해당되는 브라우저에 이와 같이 아이콘이 생성이 돼요. 자, 아이콘이 생성이 되고 그러면 이걸 가지고 무엇을 할 수 있냐면은 지금 데스크탑 버전은 아니고 브라우저 버전에서 지원이 되는 것 같은데 이 상태에서 브라우저로 로드되는 팀으로 화면을 이동을 해요. 그러면은 팀에서 여러분들 팀수가 많이 해보시죠? 예, 하실 적에 보통 어때요? 학교 같은 경우에는 뭐 반이든 아니면 특정 그룹에서 그룹으로 묶어 사람을 불러들이면 쉬워요. 그 안에 뭐 이름 하나에 10명, 20명이 붙어 있으니까. 근데 그렇지 않고 이제 파셜로 생기는 부분들이 생기잖아요. 그럼 어때요? 일일이 사람 이름 다 검색을 해야 되고 그 이름하고 이 이메일이 맞는지도 매치하는 그런 과정을 보통 겪죠. 그러다 보니까는 보통 선생님들이 그거 되게 힘들어요 라는 이제 이야기들이 피드가 오는데 지금까지 방법이 별로 없었어요. 근데 지금 보시는 것처럼 그 Refined 그다음 마이크로소프트 팀즈에서 EI를 그러니까 이 어떤 앱을 하나 브라우저에다 애드를 시키면은 여러 사람의 명단 이 명단 같은 경우는 보통 그 메모장 같은 데다가 가져오셔가지고 이 상태를 전체 긁어다가 붙여 넣으실 수가 있어요. 그러면은 여기 벌크 임포트라고 되어 있는 버튼만 눌러주게 되면은 여기 등록되어 있는 등록할 사람이 4분이잖아요. 이 4명이 팀즈로 바로 그냥 임포트가 되는 거예요. 그러니까 지금 저희가 하는 거 이 4사람 쓰려면은 다 상단에다가 이름 쓰고 밑에 클릭하고 이름 쓰고 클릭하고 요거를 내보내야 되는 거를 어쨌든 한번 정리해 줄 수 있는 그런 기능이니까 이건 참고로 하나 알아두시면 좋을 것 같습니다. 이건 벌크 리파인드 마이크로소프트 팀즈예요. 이거를 엣지든 크롬이든 거기에서 브라우저에서 검색을 하셔가지고 크롬 웹스토어에서 이쪽을 통해서 추가시키시면 되는 거고 해당되는 아이콘이 브라우저 창이 이렇게 마킹이 돼요. 이 내용 같이 한번 봤습니다. 자, 그리고 이거는 뭐 기타 채널에 대한 이야기인데 요거 좀 뒤쪽에 말씀을 드리고요. 지금 제가 채팅창에다 요거를 하나 만들어 볼게요. 아, 채팅창? 아까 말씀드렸던 처음에 웨비나 만드는 거 말씀을 하나 잠깐 드려볼게요. 우선 지금 보고 계시는 그림은 요거는 지금 예전에 저희 전라남도 교육청 지난달에 연수가 조금 2주, 3주 정도 진행한 게 있었어요. 그래서 이곳에서 이제 그 연수용으로 만든 A5 테넌트예요. 그래서 지금 보고 계시는 이런 계정으로 현재 들어와 있고요. 그리고 지금 보시는 것처럼 모임을 만들 적에 아시겠지만 내가 팀의 어떤 채널에서 하는 게 가장 일반적인 거. 특히 초중고 쪽에서는 수업부에서 만들 적이면 과목별로 채널을 만들어서 거기에다가 이제 수업 일정을 다 집어넣는 선생님들이 거의 대부분이신 것 같더라고요. 그렇게 운영하는 학교들이. 또 그런 학교도 있고 일단 이렇게 해서 팀에서 모임을 만드는데 그렇지 않고 그냥 제가 일정에서 하나 만들어줬어요. 자, 일정으로 넘어가서 모임을 하나 만드는데 보시는 것처럼 우측 상단에 서로 모임을 만드는데 여기에서 웨비나가 있는 거예요. 이 웨비나 글자는 A1에서는 없어요. 그러니까 A3 이상, A5. 왜냐하면 참여하는 인원이 현재는 웨비나는 1000명, 라이브 이벤트 몇 명이요? 10,000명. 그리고 한시적으로 현재 20,000명까지 풀려 있거든요. 그래서 웨비나를 선택을 하게 되면은 지금 보고 계시는 것처럼 이렇게 되는 거예요. 그래서 제목 추가라고 나오죠. 여기에다가 교장 선생님 이라고 일단 쓸 거고요. 그리고 나서 여기 누군가 발표를 할 건지 여기다 집어 넣어야겠죠. 그래서 여기 뭐 발표하실 분이 누군가 한 사람이 있겠죠. 아, 지금 제가 PC가 자꾸
지금 공유가 또 끊어져가지고 화면 공유 좀 다시 좀 해보겠습니다. 잠깐 까매졌을 거예요. 네, 이건 제 PC 상태가 현재 안 좋아가지고, 네. 여기 이제 연설을 갔던 우리 조영상 선생님을 발표자로 집어넣고, 그리고 뭐 모임 시간 만드는 거 익히 아시는 거니까는 이거를 제가 월요일날 할 거예요. 그래서 8월 지금 2일날 아침 조회 시간. 너무 조금 일찍은 해야겠네. 11시 하면 너무 뜨거우니까 9시 반쯤에서 한 30분만 이렇게 하겠습니다라고 잡았어요. 자, 그래서 지금 웨비나를 일단 만드시는 거예요. 보내기 할게요. 자, 지금 했던 거는 그냥 웨비나 형태에서 모임을 먼저 만드세요. 왜 그러냐면은 이거 먼저 화면을 보여드려야지. 처음 시작하자마자 보셔가지고 자, 여기에서 지금 웨비나를 만들고 나서 하고자 하는 게 이와 같은 이제 사전 예약 시스템 같은 걸 만들 거거든요. 근데 한화에서 모임을 예약하면서 되는 게 아니라 저희가 일단 모임을 만들어서 보내기를 해요. 그러면 해당되는 모임이 8월에 만들어질 거예요. 이와 같이. 지금 생성이 되고 있죠. 부정 선생님 말씀이라고 해서. 해당되는 모임을 세부 정보로 들어가는 거예요. 그래서 제가 더블 클릭하겠습니다. 자, 해당되는 모임으로 이제 편집으로 들어가면은 여기에 지금 보고 계시는 것처럼 화면 상단에 탭들이 되게 많아져요. 아까는 세부 정보까지밖에 없었어요. 근데 뭐가 굉장히 많아지죠. 자, 이런 형태하고 그리고 또 하나는요. 제가 아무래도 화면 확대 툴을 써가지고 이게 시스템이랑 자꾸 부딪히는 것 같아요. 네, 제가 방금 튕겼다가 다시 들어왔거든요. 그러니까 화면을 크게 보이는 그 툴을 쓰고 있는데 그게 줌이신데 이 툴하고 지금 제 시스템하고 자꾸 부딪히는 것 같아요. 그래서 일단은 그거 오늘 안 쓰고요. 자, 여기에서 다시 제가 화면을 공유를 하고 아까 보여드렸던 미팅으로 넘어가겠습니다. 자, 그래서 모임을 이제 웨비나 형태를 만들었었죠. 그리고 나서 여기 보시는 참석자는 등록해야 됩니다라는 형태가 있어요. 저기 상단에 조그맣게. 그래서 요거를 툴에서 하면 되겠다. 네, 이렇게 됩니다. 자, 등록 양식 사용자 지정 이 버튼, 이 글자를 클릭을 하시게 되면은 화면이 변하겠죠. 네. 그리고 여기서 제가 배율을 조금 내리겠습니다. 자, 그리고 나서 화면 상단에 여기는 편집이라는 단추를 눌러요. 좀 크게 볼까요? 자, 여기서 편집을 누르게 되면은 지금 이 그림을 편집할 수 있는 화면으로 넘어가요. 아시겠지만 상단에 이미지가 있으면 좋을 거 아니에요. 그래서 이미지를 업로드하겠습니다 버튼 눌러서 내가 가지고 있는 이미지. 그래서 이 이미지도 여기 이미지 업로드라는 작은 글씨, 뭐 버튼이 따로 있는 건 아니니까 이 항목을 클릭을 하셔가지고 타이틀을 어떻게 장식하고자 하는 형태가 있으면 그 형태를 선택을 해주시면 돼요. 그래서 여기서는 제가 가지고 있는 게 제가 샘플 만들라고 있는 하나밖에 없어서 일단 요거를 그냥 이렇게 집어넣겠습니다. 이런 식으로. 사이즈는 뭐 적당히 주시면 되는데 글자 없이 이렇게 한번 가져가 볼까요? 자, 그리고 나서 제가 완료 단추를 누르게 되면은 그림이 상당히 이렇게 바뀌는 거예요. 그리고 나서 이벤트 세부 정보에다가는 교장 선생님 선생님과 함께라고 일단 타이틀을 쓰고요. 그리고 지정되어 있는 시간 형태가 이 형태가 모임이 일단 다시 한번 보긴 해야 되겠는데 일단 이렇게 보겠습니다. 지정되는 거 형태하고 시간은 9시 반이었었고요. 그리고 여기도 2일날에서 10시까지 그리고 뭐 기타 등등 그리고 여기 발표자 있으면 추가를 더 해주시면 돼요. 이런 것들. 여기는 그냥 넣는 것만 저희가 살펴보고요. 그리고 오른쪽에 보시면 이 필드 추가들이 있어요. 이 필드 추가에 있는 사용자 설문들, 이곳에서 입력지, 그리고 또는 추가 필드에서 사용자 지정에서 선택지 해가지고 원하시는 내용들을 만들어서 넣으실 수가 있습니다. 요거만 일단 제가 한번 보여드리려고 화면 들어온 거고요. 그리고 이거에 대한 링크를 제가 여러분한테 하나 드려볼게요. 일단 요거는 제가 저장해서 빠져나갈 건데 이건 그냥 걸어도 상관없으니까는 이 상태에서 요거는 닫기 누르고
미리 만들어져 있는 오늘과 같은 타이틀의 내일 이 시간에 하는 걸 하나 더 잡아놨거든요. 그래서 지금 보고 계시는 이 그림에서 이 등록 링크를 복사합니다를 선택을 할 겁니다. 선택을 해가지고 저희 지금 채팅창에다가 제가 이 링크를 보내드릴게요. 그래서 여러분들은 무엇을 하시냐면은 이 링크를 선택을 하셔가지고 주어져 있는 화면에 이 아이가 어떤 식으로 보여주냐면은요. 지금 보시는 것처럼 여기서 주어져 있는 항목에다가 내용들을 대충 입력을 해주세요. 세부 시간은 잘못 들어갔군요. 네, 이 부분들. 29일이었죠. 30일이었죠. 30일 날 하는 걸로. 여기가 10시 반이었습니다. 자, 내용을 한번 입력을 한번 해봐 주세요. 그러면 제가 무엇을 할 거냐면은 지금 보고 계시는 화면, 원래 제가 만들어 놨던 그림이죠. 이 그림에서 여기 참석을 한번 선택을 해볼 거예요. 참석을 선택을 하면은 여기 등록되어 있는 현황들이 화면에 일단 올라오게 돼 있어요. 형태들. 여기 세 분 현재 보이는 거는 제가 임의로 어저께 테스트하면서 한번 넣었던 사람들이고, 그리고 화면 중간에 보시면 여기 등록이라고 되어 있는 형태가 보이는데 이거 한번 클릭을 해볼게요. 그러면은 다 아시겠지만 CSV 파일이 다운로드가 돼요. 그래서 누가 등록을 했는지 해당 파일 열면은 다 아시는 바와 같이 엑셀이 로드가 되면서 지금 보시는 것처럼 네, 굉장히 빠르게들 또 등록을 하셨네요. 지금 이거 크게 볼까요? 보시는 거죠. 위에 있는 이 세 분은 제가 테스트 계정이고요. 그리고 밑에 있는 이 네 분이 지금 등록하신 분들이에요. 그래서 지금 처리 중이라고 되어 있는 건 등록하는 그 시간, 약간의 그 시차가 있는 거니까 그 부분에 대한 내용입니다. 그래서 이런 식으로 누가 되어 있는지. 그래서 보통은 다 아시겠지만 폼즈를 받아서 다시 또 폼즈 화면 넘어가가지고 이 현황이 이렇습니다라는 거를 가져오는데 여기는 같은 화면에서 모임 창에서 해결이 되니까는 그게 조금 수월해질 것 같습니다. 요청은 제가 닫고요. 저장은 안 할 거고요. 그러니까 지금 확인하신 거는 웨비나를 만들어가지고 웨비나 내에서 저희가 무엇을 했냐면은 해당되는 등록 양식을 만들었어요. 그리고 이 등록 양식에 대한 참석 현안을 실시간으로 보실 수 있는 건 상단에 있는 참석 탭에서 내용을 보실 수가 있고요. 이렇게 되죠. 그새 또 이제 올라왔죠. 더 많아지셨네요. 우리 심웅창 부장님도 들어오셨고, 이경훈 사장님도 계시고, 네, 그리고 우리 현우 대리도 있네요. 요새 등록을 열심히 해주셨습니다. 그래서 이만큼 되어 있고, 현재 이 미팅 오늘이 아니라 내일 할 거잖아요. 그러니까는 상단에 보시는 것처럼, 현재 조회된 참석수는 뭐, 등록 페이지가 뭐 22명이 있는데 등록됐던, 아까 처리 중을 뺀 그 숫자가 15이라는 뜻이고요. 그리고 등록 취소한 거, 그다음에 참석한, 실질적으로 그 리스트가 되고, 오른쪽에 있는 시간은 이게 지금 모임이 시작해서 끝나는 시간, 그리고 그 형태에 대한 레포트가 오른쪽에 다 레포팅이 된다라고 보시면 돼요. 그래서 여기 하나 괜찮습니다. 그리고, 이거는 웨비나까지만 여기서 보고요. 그리고 모든 모임에 여러분들 예약하고 나서 이제 세부 정보 들어가는 건 다 해보셨죠? 여기 익숙하실 것 같아요. 자, 그리고 나서 이제 아까 말씀드린 대로 모임의 권한 설정하는 걸 사전에 만드는데 얘가 메뉴가 웨비나 같은 경우는 등록자, 양식, 사용자 지정이랑 글자 밑에 옵션 변경이라는 게 있어요. 그래서 일단 이거 한번 좀 눌러볼게요. 어떤 그림인지. 변경을 눌러서 제가 화면 선택을 해봤는데 이게 이제 아까 크게 되게 복잡해졌어요 라고 말씀드렸던 이 부분이에요. 그리고 지금 이 웨비나가 다 아시겠지만은 라이브 이벤트 같은 경우는 이벤트가 시작하기 전에 레코딩 버튼을 누르고 시작되기 때문에 사실은 크게 신경을 안 써도 되는데 수업 끝났는데 아니면 선생님 어떤 교수님들 강의가 진행이 되는데 녹화를 안 하는 경우 돌이킬 수가 없잖아요. 그런 경우 자동 기록 이 부분. 이거 활성화시키는 거 기억하시고요. 그리고 발표 전은 보통 K-12 같은 경우는 선생님만으로 지정을 하시는 게 제일 좋아요. 그리고 나서 수업 중에 뭐 권한을 넘겨준다던가 하셔가지고 아이들이 발표를 할 수 있는 게 제일 안전하고요. 그리고 대기실 지나갈 수 있으니까 이거 무슨 얘기인지 아시죠? 이게 지금 문화가 달라서 그런 건데 그 본 수업에 본 모임에 들어오기 전에 대기실 모드를 운영을 하잖아요. 거기에 거치지 않고 바로 본 모임으로 본 수업으로 참여하실 수 있는 사람들, 그거에 대한 내용입니다. 그러니까 여기도 누구나 한다는 거는 아무나 이 모임에 들어와도 되는 경우예요.
그렇죠. 이거는 뭐 학교 설명회라던가 뭐 입시 관련된 얘기를 이렇게 알려야 된다든가 그런데 그렇지 않고 우리 학교 내에서 아니면 팀 내에서 그런 부분에 대해서는 정확하게 내 조직만 들어오게 한다던가 우리 학교만 그렇죠? 아니면 내 팀만 이렇게 오는 이 형태들 그리고 신뢰할 수 있다라는 얘기들 뭐겠어요? 5365 개정이 있다면은 신뢰가 가능한 거죠. 신분이 확인된 사람들이니까 그렇게 본다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 모임 옵션까지 저희가 함께 정리를 한번 해봤고 그리고 오신 김에 지금 요거 한번 좀 볼게요. 제가 데스크탑에서 잠깐 무슨 작업을 할 거냐면요. 지금 또 시커먼 화면 보이실 텐데 지금 제 화면에 보시면 여기 폼즈 아이콘이 보여요. 폼즈 아이콘. 이거 쓰시는 분들도 계실 텐데 폼즈가 여기서 추가가 된다가 아니라 이거는 만드셔서 등록을 하실 수가 있어요. 그러면은 제가 얘를 화면 공유를 잠깐 일단 폼즈 한번 눌러볼게요. 누르게 되면은 제 그림에서 오른쪽에 뭔가 데이터를 끌고 오고 있어요. 이런 식으로. 그리고 나서 제가 이걸 시작을 한번 눌러보겠습니다. 자, 시작을 눌러보고 그리고 나서 화면 공유를 잠깐 끊어볼까요? 지금 화면들이 어떻게 돼? 제 그림이 나가죠? 네, 요거를 화면 공유 한번 끊어볼게요. 여러분 그림에 폼즈 팝업이 뜨는지 한번 확인해 보세요. 네, 거기다 보팅 하시는 거예요. 선택하셔가지고 제출하시는 거예요. 자, 혹시 이게 뭐야 라고 생각하시는 분은 어떻게 보시면 되냐면 저희가 폼즈를 쓸 적에요. 주로 어떻게 하냐면은 채팅창에다가 폼즈를 만들어 가지고 그거를 채팅창에다가 올려요. 그게 가장 일반적이었어요. 근데 제가 화면 공유 다시 한번 들어갈게요. 저도 뭐 좋아한다. 뭐 그쵸. 술을 어떻게 가리겠습니까? 주님이신데. 자, 이렇게 저도 보팅을 했고요. 그리고 나서 일단 저는 이 상태는 있습니다. 다시 제 화면을 잠깐 쉐어를 하면은요. 화면 공유를 할게요. 그럼 이제 여러분 화면이 사라지고 제 화면이 다시 나타날 텐데 지금 보시는 것처럼 일단 이 그림이에요. 그러면서 여기는 제 채팅창에 보시는 것처럼 여러분도 아마 채팅창 들어가면 어떤 식으로 지금 투표가 되고 있는지가 화면이 보이실 거예요. 그래서 이 단추를 제가 일단 다 완료를 누르겠습니다. 화면에서 사라지게 하고요. 그래서 지금 보시는 것처럼 실시간으로 팝업으로 뜨는 그런 설문이에요. 내지는 퀴즈. 선생님들 돌발 퀴즈 같은 거 준비하실 적에 수업 중에 그걸 띄우고 싶어요. 근데 주로 어떻게 하셨냐면 지금은 채팅에다가 만드셔서 업로드를 하셨어요. 그래서 이거 하는 방법은 되게 단순하게 접근하시면 되는데 우선 예약된 모임 있죠. 그럼 제가 만든 모임의 옵션으로 한번 제가 잠깐 들어가 볼게요. 일정이 오늘 이 모임인데 일로 가면은 조금 전에 제가 웹에서 보여줬던 그림이랑 잠깐 비교를 해볼까요? 창을 조금 내리고 이렇게 해서 보겠습니다. 자, 여기에서 보시면은요. 화면 상단에 보여주는 What's New in Teams라고 되어 있는 줄 보이시죠? 거기에 투표라는 글자 보이시죠? 화이트보드까지는 다 아시는 거고 근데 그 밑으로 내려와 볼게요. 여기도 What's New in Teams EDU라고 쓰여 있는데 이 우측에 천천히 보시면 이건 웨비나 형태로 만들었기 때문에 참석은 있어요. 근데 여기 옆에 투표라는 건 없죠. 그래서 여기 있는 탭 추가하시는 거예요. 제가 다시 교육용 팀즈로 돌아왔고요. 옆에 있는 더하기를 누르셔가지고 무엇을 추가하시겠습니까? 여기에 폼즈 안 보이시면 검색하시면 돼요. 폼즈라고 검색을 하시면은 지금 보고 계시는 우리가 익히 알고 있는 폼즈를 추가하실 수가 있으세요. 그러면서 이제 여기에서 설문을 만들 수 있게끔 제공을 해요. 여기서 저장 한번 해볼게요. 자, 그러면은 이제 무엇을 할 건지, 어떤 내용에 대해서 무엇을 할 건지, 새 투표를 만들겠습니다라는 버튼을 클릭을 하시고, 나머지는 퀴즈냐? 퀴즈는 뭐죠? 이 두 개 차이는 뭐죠? 네, 퀴즈는 채점이 되는 거, 설문은 그냥 의견 묻는 거. 그래서 이 아이를 선택을 하고 나서 제가 질문지는 그냥 두고 나서 저장을 할게요. 그럼 어떻게 되냐면은, 지금 상단에 투표라는 탭이 생겼어요. 그러면서 여기에 지금 같은 질문지가 보여요. 자, 그리고 여기 새로 생성해서 그 투표 탭에 여러 개의 질문지를 만들 수가 있는 거죠. 그래서 현재 오늘 미팅하고 있는 이 화면도 지금 보시면은 제가 투표라고 되어 있는 항목을 선택을 하게 되면은 방금 우리 주종에 대해서 지금 나름 소비자 조사를 했잖아요. 그 형태를 보시는 것처럼 보실 수가 있고 이 아이가 결론은 뭐였어요? 저희 웨비나 할 때
수업할 적에 화면에 이와 같이 투표라는 아이콘이 상단에 박히기 때문에 팝업으로 뜨는 거예요. 이 기능이 꽤나 매력적이라는 거죠. 그래서 이건 모임을 만드는 거 안에서 정리가 되는 거니까는 그 내용에 대한 것만 좀 정리를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 얘는 지금 제가 시작할 때 보여드렸던 형태에 대한 걸 다시 한번 리뷰하려고 화면상 말씀을 드린 거고요. 그리고 나서 일반적으로 기능이죠. 일반적인 기능에 아까 뭐 채널 얘기가 잠깐 있었던 것 같아요. 이건 이 메뉴 어디를 클릭하면 서브가 보여요라는 거 하나만 참고하시면 될 거고, 이게 이제 벌크 임포트 될 수 있는 앱이 추가하시면 쓸 수 있습니다라는 거 내용하고, 지금 보고 계시는 그림들은 이제 각각의 채널에 대한 내용들. 그래서 우측 상단에 보시면은 이와 같은 버튼들이 굉장히 많이 생겼어요. 이와 같은 내용들 살펴보셔서 기능들이 이런 게 제공이 됩니다라는 거 하나 정리를 하시면 좋으실 것 같고요. 그리고 이제 각 채널에서 이제 여기 보통 소속되어 있는 사람이죠. 뒤에 있는 이제 화면 캡처 뜬 거는 저희 회사 화면이고요. 회사 팀즈고, 여기 전자메일 주소 가져와서 일로 메일을 보내면은 이 구성원들 모두한테 메일이 나가는 거죠. 그 사람들 일일이 찾는 게 아니라. 네, 그룹 메일 생각하시면 될 거예요. 메뉴만 좀 살펴보고 있습니다. 그리고 또 나 상태 표시하는 거. 이 기능이 지금 생각보다 되게 디테일하게 떨어졌어요. 그러면서 캡처가 밑에 좀 잘렸네요. 여기서 계정 관리해 줄 수 있는 버튼들도 제공이 되는데, 보시는 것처럼 내가 지금 언제까지 뭐 오프라인이든 아니면은 뭐 휴가 중이든 하는 메시지들에 대한 것들을 두실 수 있으니까, 이건 아웃룩에서 쓰시던 거랑 같이 연동해서 보시면 나쁘진 않을 것 같습니다. 자, 그리고 요거는 그냥 애교예요. 무슨 얘기냐? 왼쪽 그림 아웃룩이고 오른쪽 그림은 제 팀즈예요. 자, 아웃룩에서 팀즈로 자료 보낼 적에 보통 어떻게 해요? 아웃룩에 있는 데이터를, 첨부 문서를 다운로드 한 다음에 다시 업로드 하시죠. 그거 안 하셔도 된다는 거예요. 창 두 개 옆에 딱 놓으시고요. 아웃룩의 첨부 문서를 누르고 끌기, 팀즈에 있는 어떤 위치로. 그러면 드래그 앤 드랍으로요, 깨끗하게 떨어져요. 요거는 몰라도 사는데 지장이 없으나 알면 삶이 조금 더 뭉툭해지는 기능입니다. 그래서 드래그 앤 드랍으로 첨부 문서들을 다 옮길 수 있습니다라는 거 하나 정리 좀 해보시고요. 그리고 나서 요거는 채팅이라고 되어 있는 항목이죠. 여기. 네, 여기로 들어가시면은 한 번씩 보셨을 거예요. 여기서 영상이라든가 형태들 할 수 있습니다. 라는 거. 그래서 화면 공유도 할 수 있습니다. 그래서 화면 공유에서 내 PC 한번 들어가서 보고 할 수 있는 그런 형태입니다. 그리고 이제 앞으로 추가될 기능들입니다. 그래서 제가 보니까는 아까 웹상에서 우리가 모임을 해요. 그러니까 설치형이 아니라 팀즈 웹 버전에서 사는데 거기에 뭐 유튜브 소리 못 들어간다고 그랬잖아요. 이제 이거 지원이 될 거고요. 그리고 카메라를 사용하잖아요. 웹에서도. 카메라 했을 때 라지 갤러리 이제 다 되는 거죠. 근데 이제 뒷 배경 날리는 게 안 돼요. 아직은. 근데 그거 된다는 거. 그리고 또 모바일에서도 뒷 배경이 갤러리 선택이 돼요. 이거는 지금 안드로이드 폰 같은 거는 뒷 배경 흐리는 게 안 되는데 아이폰은 뒷 배경을 흐리는 옵션이 있어요. 이게 지원이 되거든요. 근데 이제 그 배경을 흐리는 것뿐 아니라 갤러리 선택해서 D가 마인크래프트, D가 우리 회사 전경, 우리 학교 전경 이런 걸 백그라운드로 가지고 갈 수가 있습니다라는 형태 좀 정리 좀 하겠습니다. 크게 중요하지가 않아서 이렇게 말씀을 드렸고요. 그리고 학교에서 제일 많이 해야 될 게 뭐예요? 인사이트. 이거 제가 그냥 임의로 화면 캡처를 영문 버전으로, 이건 지금 한글이군요. 써놓긴 했는데, 이게 인사이트는 커머셜에서는 제공이 안 돼요. 교육용에서만 지금 들어와 있고, 그 들어와 있는 학생들에 대해서 전체 이 팀즈 내에서 어떤 활동을 하고 있는지 레포팅이 됩니다. 이렇게 다 알고 계시는 기능인데, 얘가 점점 강화가 되고 있어요. 이 기능이 현재 보시는 것처럼, 이건 제가 영문으로 캡처를 떠났는데, 보시는 것처럼 액티비티가 다양하기 때문에 이 형태들을 다 잡을 수가 있어요. 이 부분들. 그리고 또 하나. 리플렉트라는 앱이 있어요. 이게 뭐냐면 감정 온도라고 해가지고 그 리플렉트라는 앱을 추가하실 수가 있는데 웹상에서 이게 좀 되나 볼까요? 지금 보고 계시는 그림 화면이 왼쪽에는 점 3개 누르셔가지고 리플렉트예요. 리플렉트라고 되는 이 앱이 있습니다.
요게 뭐냐면은 선생님이 아이들 너 기분 어떠니? 오늘 뭐 수업 어땠어? 라는 것들을 물어볼 수가 있어요. 그래서 그거에 대해서도 학생들을 매일 이거를 활용하시는 선생님들은 아침에 아이들이 등교를 하면 제일 먼저 이제 규칙을 주는 거죠. 학교에 등교했을 때 할 거 매일매일. 자, 일단 팀지로 들어온다. 팀지에서 게시판에 가면은 리플렉트 감정 온도계가 있으니까는 니네들 거기서 묻는 내용들 다 답을 해줘야 돼. 그럼 그것도 데이터가 쌓이거든요. 그러면 그걸 가지고 또 분석을 해서 활용하시는 분들이 계세요. 그래서 이 리플렉트라는 앱이 교육용에서 제공되는 게 있으니까는 이 부분에 대해서 그래서 이 리플렉트하고 뭐를 같이 연결하시면 좋으냐면은 저희는 어쨌든 소프트웨어 유통회사잖아요. 성격들이 다. 그런데 K12나 H, 특히 K12는 아이들이 성장하는 생활하고도 좀 맞물리는 부분이 있거든요. 그래서 선생님들이 고민하시는 그 교육학에 대한 관심도 어느 정도를 좀 가져주시는 게 좋으세요. 그래서 이제 사회정서 학습 뭐 이런 것들 연관해가지고 이제 같이 이런 것들도 있어서 생각보다 아이들이 활동에 참여도가 높습니다라는 걸 어나운스 해주시는 얘기도 괜찮으실 것 같고요. 그래서 이 인사이트는 이런 것들 다 포함해가지고 레포팅을 할 수가 있다는 것을 선생님들 생기부 쓰는 자료의 밑바탕이 되실 수가 있으세요. 그래서 제가 조금 전에 생활 정서라는 거를 잠깐 말씀을 드렸는데 이런 거죠. 뭐 하이브리드, 브랜디드 러닝 어쩌고저쩌고 요즘 일이 많잖아요. 그리고 또 하나는 선생님들이 현재 고민하는 게 작년에 팬데믹을 심각하게 겪고 나가지고 어쨌든 디지털기가 편해진 걸 아는 거예요. 아셨는데 이게 다시 그 전처럼 돌아갈 수 있을까? 그렇게 돌아간다면 이 아이들은 어떻게 할 거냐 뭐 이런 고민들. 그래서 이것들을 서로 떼어놓고 노는 게 아니라 하나로 같이 움직여가지고 밸런스를 맞춰야 된다는 게 좀 포커스가 맞춰져 있어요. 물론 이제 뭐 담임 선생님 역량하고 학교의 방향에 따라 조금 다르긴 한데 그래서 요즘 많이 대두되고 있는 게 사회정서 학습해가지고 이 셀이에요. 그래서 지금 보고 계시는 요 URL을 제가 채팅창에 올려드릴 테니까는 네, 한 번씩 들어가서 보셔야 되겠죠, 우리. 그쵸? 여기가 아닌가? 잠시만요. 네, 여기군요. 자, 그래서 지금 이곳에다가 제가 이 주소를 올렸으니까는 이 내용들 한번 좀 살펴보시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 이 해당되는 프레임워크에 대해서 어느 정도 감정을 가지고, 그러니까 관심을 조금 두고 계시면은 선생님들하고 교육청 담당 장학사님들하고 이야기 푸는 게 너무 이렇게 기계적이지는 않지 않을까라는 생각을 잠깐 해봤습니다. 그래서 지금 이 그림 캡처 잡은 거는 전라북도의 조용선 선생님이라고 계세요. 이분이 이쪽에 굉장히 전문가신데 이분이 어떻게 학급을 꾸리는지에 대한 이야기예요. 그래서 지금 보시는 것처럼 학생들하고 학급 일지. 그러니까 예를 들어서 이걸 교무실에서 쓴다고 그러면은 학교 일련의 행사들, 표가 일련표가 나오잖아요. 이건 공무원들도 마찬가지고 관공서 쪽도 마찬가지고요. 그래서 캘린더를 아예 그냥 탭으로 등록해서 쉐어시키는 거. 그리고 하나의 주제를 주었을 때 아이들하고 생각을 서로 쉐어를 해요. 근데 이게 댓글로 들어가니까는 선생님들이 느끼시는 거는 아이들이 교실에서 발표하라고 하면 손을 못 드는 친구들이 있는데 온라인이다 보니까 생각보다 그렇게 교실에서 조용했던 친구들이 엄청나게 에너지를 발산을 하더라는 거죠. 그러면서 당신들도 내가 교사지만은 너무 이렇게 한쪽으로 치우쳐져서 아이들을 보지 않았나라는 그런 반성을 하신다는 이야기들을 꽤 많이 주셨어요. 그리고 조금 전에 말씀드렸던 리플렉트가 여기는 학생들 마음 비축이에요. 그래서 심플하게 기분 어때? 라고 하면은 이제 이 결과는 선생님만 보거든요. 그래서 보시는 것처럼 이 형태에 대해서 레포팅이 쭉 들어오는 거죠. 그래서 이 형태들을 같이 뒷건 부연 얘기가 될 것 같습니다. 그래서 이제 교육청 주로 많이 저희는 또 개학때 되면은 많이 왔다 갔다 하셔야 되는데 그런 부분에 대해서 이와 같은 형태를 좀 얘기해 주시면 좋으실 것 같고 그리고 이거는 다 아시는 얘기지만은 이 폼지에 대해서 별도로 물어볼 적에 응답하는 수가 얼마나 들어올 수 있어요를 물어봐요. 이게 지금 특성화 고등학교에서 굉장히 많이 쓰고요, 서베이가. 그래서 이거를 개인 계정 썼을 때 그리고 이제 내가 개인적으로 구독을 했을 때 무료 계정이냐, 유료 계정이냐, 유료도 학교 계정이냐 아니냐에 따라 좀 차이가 있는 거죠. 그래서 그런 부분에 대한 거니까는 이것도 참고로 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 아주 꼼꼼하신 분들은 이제 글자 수가 어떻게 돼요? 라고 해서 문자 제한이 있는데 이거 영문 기준이에요. 한글은 2바이트죠. 나누기 2 하셔야 돼요. 이런 그림 형태들.
그리고 원드라이브 용량이 지금 어떻게 되죠? 일단 교육청 A1 시리즈 A1 라이센스에서는 보통 1테라 기본이죠. 근데 5테라까지 증설하죠. 네, 5테라까지 증설하는 건 관리자 단에서 하실 수가 있으세요. 근데 이거는 이제 저희 입장에서 이거 좋아해라고 이야기를 하는데 학교 입장에서는 또 어떤 고민을 하고 계시냐면은 원드라이브가 무료라서는 좋아요. 근데 문제는 이거를 사용자가 어떻게 쓰느냐라는 거예요. 그러니까 저희가 교육용 하면은 그거 어떤 주체가 뭐 어떻게 돼요? 학교든 아니면 아직 개별 테넌트가 안 돼 있으면 교육청 단으로 움직이는데 이 활용도가 그 저장 장소에다 뭘 담았는지 알 수가 없는 거예요. 그래서 악용이 될까봐 고민하시는 선생님들도 더러 계세요. 교수님들도 계시고. 대학에서도 저도 얘기 듣긴 했는데 또 대학은 좀 성인들이니까 조금 더 버라이어티 하겠죠. 그래서 그런 부분들에 대해서도 여러분들이 인지를 하고 계시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 어떤 학교는 굉장히 보수적으로 운영을 해요. 1테라도 줄여서 뭐 500기가를 준다던가 이 정도 선으로 다른 뭐 이상한 영상 같은 거 못 올리게끔 사진도. 내용 콘텐츠를 아직 걸을 수 있는 그런 형태가 없어서 그 부분들이 좀 있고요. 그래서 요거는 뭐 다 아시는 내용이니까 스킵하고요. 그리고 이제 제가 여러분한테 말씀드릴 수 있는 게 지금 그 폼지에 대해서, 아니 팀지에 대해서 저희 그 보안 가이드 링크를 하나 올려드릴 거예요. 그래서 그 링크 좀 한번 볼게요. 저희가 그 팀즈가 어떻게 보완이 되는지를 저희가 채팅창에 저희 과장님께서 올려주실 거거든요. 네. 거기 올려주시면은요. 그 내용을 잠깐 볼게요. 네. 클라이언트들하고 같이 이야기하실 적에 팀즈를 믿을 수 있어요 라는 부분들인 거예요. 그래서 제가 알기로는 팀즈가, 그러니까 그 마이크로소프트 365 제품들이 그 각각의 데이터 센터들이 전 세계에 뻗어 있잖아요. 그래서 뭐 원드라이브의 어느 부분은 어느 나라에 들어가 있고 쉐어포인트는 어느 부분은 어디고 어디는 한국이 이런 식으로 짜발려져 있는데 일단 제가 어설프 듣기로는 팀즈는 일단 한국에 저장이 되는 거, 한국 데이터 센터를 사용하고 있는 걸로 알고 있고요. 그 이외에 나머지 부분들은 요거는 이제 기술 쪽에 계시는 분들은 좀 뎁스 있게 한번 보시는 게 좋으실 것 같아요. 그러니까 저희가 나름 춘추전국 시대고 형태가 뭐 유료니 무료니 따지고 그거 이제 넘어가서는 보안 문제죠. 네, 지금 좋은 솔루션은 많아요. 근데 아시겠지만 요즘 봇이 엄청 유행하잖아요. 봇이 유행하는데 문제는 취약한 게 이런 보안 쪽인 거예요. 그래서 뭐 백도어가 걸린다던가, 그래서 뭐 패치를 업을 하려던가, 그래서 이거는 증권에서도 좀 이야기가 되는 부분들이 있거든요. 그래서 그런 내용들 하고요. 그리고 스카이pe 비즈니스 온라인이 이번 달에 끝나죠, 서비스가. 그래서 이걸 어떻게 우리 준비를 해야 돼요 하는 게 그 링크도 저희 이득형 과장님이 채팅창에 올려주실 거예요. 그래서 그 스카이pe 비즈니스가 끝났어요. 자, 그래서 이거는 우리는 어떤 식으로, 물론 다 준비들이 다 되신 상태이기는 하겠지만은 해당되는 문건들도 지금 보시는 것을 한번 참고하시면 좋을 것 같습니다. 아, 영어네라고 한탄하지 마시고요. 어떡하겠습니까? 제품이 한국게 아닙니다. 그래서 뭐 언어를 바꿀 수 있으면 좋은데 이 페이지는 언어 바꾸는 것도 안 되는 거예요. 그래서 화면 상단에서 브라우저 상에서 이렇게 트랜스레이터가 다 번역이 되니까는 그걸 한번 확인해 보셔도 좋으실 것 같고요. 그리고 이제 이거 개발해 주세요, 저거 개발해 주세요. 엄청 많이 들으시죠? 네, 근데 아시겠지만 다 뭔가를 해주고 싶어요는 우리 마음이긴 하나 문제는 네, 심웅상 부장님께서 또 발빠르게 링크를 열심히 또 올려주고 계세요. 네, 감사합니다, 부장님. 그래서 그 개발하는 것들, 이거 해주세요, 저거 해주세요는 어떻게 하시냐면 저희도 선생님들 의견을 모아서 MS에다가 올려야 돼요 라고 하시면서 지금 저희 또 이득종 과장님께서 링크를 하나 주실 거예요. 마지막 거로 주시겠어요? 네. 그 유저 보이스예요. 마이크로소프트에서 팀즈 유저 보이스, 뭐 폼즈 유저 보이스, 기타 등등에는 그 사이트들이 있어요. 그래서 그 안으로 가시면은 거기에다가 나 뭐 필요해요 라는 거를 올리실 수도 있고, 네, 올리실 수도 있고요. 그리고 또 뭐가 있냐면은 현재 내가 원하는 궁금해하고 있는 기능들이 나만 궁금해하고 나만 필요한 게 아니었네 해서 전 세계 선생님이 다 모여 있는 거거든요. 이 안에. 그러니까 선생님이라고 사용자라고 볼게요. 그렇기 때문에 그 기능을 올리려고 검색을 했더니 누가 이걸 올려 있고 이 형태에 대해서 현재 개발 중인지 여기 보시면 이렇게 태그가 달리죠. 그러니까 검토 중이에요. 어쨌든 여기 올라가는 것들은 뭐라도 답은 해줘야 돼, 이 친구들이. 뭐 시간이 늦어지든 지금 계획 중이에요. 그러면 올라오는 거예요. 그러면서 현재 이 아이가
개발이 됐고 언제 이게 어나운스가 되고 하는 것들이 이렇게 태그들이 다 달려져요. 그래서 우리 파트너들 분들께서는 그 선생님들 하나하나 물론 좋은 서비스 드리는 그 좋은 마음이 잘 전달되는 거면 좋겠는데 가끔은 이제 버거울 때가 있어요. 그러면은 지금 보시는 것처럼 이야기를 해주세요. 형태를. 그래서 여기다 올리시면 좋고요, 선생님. 선생님이 말씀하신 저도 이거 이렇게 올려야 됩니다. 그리고 프로세싱이 진행하는 것도 여기서 보실 수가 있어요. 그래서 대부분의 그 기술부장 선생님들 계시잖아요, 학교에. 그분들은 이거 보세요. 특히 사립학교는, 사립은 보통 이렇게 이동이 많지가 않으시잖아요. 보통 학교에 10년 이상씩 계시는 선생님들이 대부분이시니까는 이거 되게 꼼꼼하게 보시니까 되게들 좋아하실 거예요. 자, 그래서 살펴보시면 되겠고요. 그리고 얘기가 좀 길어져서 한두 가지만 조금 정리하고 제가 말씀을 드릴게요. 제가 말씀드리려고 했던 게 뭐가 있었냐면은 우선 그 팀즈의 단축키가 있어요. 네, 팀즈에서 가끔 또 우리 선생님들 단축키 뭐예요? 라고 물어보시거든요. 그러면은 컨트롤 키 여러분 한번 써보세요. 컨트롤 키하고 마침표 한번 찍어보세요. 컨트롤 키 누르시고 마침표를 찍으시면은 지금 보시는 이런 바로가기 팝업 창이 떠요. 그래서 이렇게 해서 찾아 쓰세요라고 말씀을 드려주세요. 그리고 제가 이게 혹시 안 보이실 것 같으니까는 화면 공유를 잠깐 끊어볼게요. 그리고 나서 사용하실 키가 뭐냐면은 컨트롤 키하고요. 컨트롤 키하고 마침표점 신재창에는 올렸습니다. 그래서 그 컨트롤 키 누르시고 점을 눌렀을 적에 우리 단축키 뭡니다라는 거. 네. 를 한번 확인해 보셔서 팝업창 뜨는 거 보고 살펴보시고요. 그리고 태그 관리하는 거 하나 잠깐 말씀을 드릴게요. 네. 컨트롤 키 누르시고 마침표를 누르시면은 팀즈에서 사용하는 팝업 그 단축키에 대한 이야기들이 떠요. 그래서 그렇게 해서 사용을 해주시면 좋을 것 같고요. 제가 다시 한 화면 공유 좀 가져갈게요. 자, 그래서 화면을 잡는데 이제 좀 팀즈가 벌써 저희가 정신없는 시간이 1년 반 지났잖아요. 거의 2년 동안 거의 죽을 고생을 하고 살고 있는데 지금 보고 계신 이 그림 잠깐 보세요. 여기 보시면 채널 이름들 보이시죠? 한글 다 들어가는 건 아시죠? 근데 보시면 여기 이모지 같은 것들 다 들어가 있죠? 이 아이들 만드시는 거는 윈도우 키하고 아마 점일 거예요. 이 아이가. 이거를 어딘가를 놔두긴 했는데 좀 볼까요? 기타 기능, 태그 관리. 네. 맞대요. 윈도우 점. 윈도우 키하고 점이에요. 즉 채널 이름을 편집하거나 아니면 채널을 새로 만드실 적에 윈도우 키 누르시고 점을 누르시면 이와 같은 이모지가 떠요. 네, 그래서 아까 보셨던 이런 것들에 대한 형태들을 넣으실 수가 있습니다라는 거. 이건 윈도우 키하고 마침표 사용하시면 돼요. 이렇게 해서 하나 정리하시면 되고, 그리고 뭐가 있냐면은 이제 이거는 단톡방 생각하시면 될 것 같은데 우리 카톡 많이 쓰면 카톡에 단톡방 만드시죠. 근데 팀즈는 어때요? 단톡방 만들면은 사람들 일일이 다 찾아야 되죠. 무슨 얘기 아시죠? 근데 아시겠지만 채팅창이 어때요? 왼쪽에 쭉 떴다가 최근에 이야기하고 태그 바뀌잖아요. 그쵸? 그래가지고 그 단톡방을 만드실 수가 있어요. 만드시는데 이 아이를 어떻게 하시냐면은 지금 보고 계시는 그림처럼 이거 팀즈 화면이에요. 어떤 팀즈에 지금 일반 옆에 가면 이 점 3개가 있잖아요. 우리 친절한 기타 추가 기능. 여기서 무엇을 가시냐면 태그 관리라는 항목이 있어요. 그래서 이 태그 관리에다가 태그의 이름을 주세요. 그러고 나서 사람을 추가하실 수가 있어요. 이렇게. 그리고 나서 사용하시는 방법은 그림을 제가 안 해놨군요. 채팅창이에요. 요거는 제가 화면을 옮겨 볼게요. 여기에 있는 채팅창에서 어떻게 가시냐면 새로운 채팅을 만들잖아요. 그래서 20일이라고 쓰시는데 골뱅이 20일이라고 쓰면은 20일 학년인가요? 여튼 안 만들었나 보네요. 만들었다고 착각을 하고 있었군요. 이거 사용하시는 거는 아까 말씀드린 그 골뱅이에 채팅창으로 가셔가지고 새로운 채팅을 만드시는데 그것에서 골뱅이 누르시고 그리고 나서 여기에 들어간 이름 네, 이름을 넣어주시면 되는 겁니다. 화면이 또 그새 도망가가지고 네, 여기 있습니다. 이렇게 돼요. 제가 요거를 이렇게 채팅창에서 화면이 또 사라졌어요.
채팅창에서 우선 저희가 간단하게 태그를 만들었어요. 팀즈에서 태그 관리해서 태그 이름을 만드시고 사용하시는 거는 채팅창으로 오세요. 왼쪽에 있는 채팅에 가셔가지고 새로운 매칭, 채팅을 합니다 하고 나서 여기다 골뱅이하고 21학년, 아까 21학년 국어과라고 줬으니까 이렇게 하시면 여기에 소속되는 2명의 사용자가 자동으로 들어옵니다. 그래서 이 태그 관리 쓰시면은 이걸 알려드리시면 선생님들 생각보다 활용도가 높아요. 그리고 채팅창에서 밑에 도망가 있어도 일일이 찾는 게 아니라 그냥 채팅 여시고 골뱅이 하시고 옆에 있는 태그 이름만 넣으시면은 먼저 거를 같이 가지고 올라오게 돼 있어요. 자, 그래서 내용은 제가 여기까지만 진행을 할게요. 조금 정신이 없었네요. 그래서 혹시 질문 있으시면은 마이크 켜고 말씀하셔도 되고요. 아니면은 목소리 나가는 게 너무 부끄러우시면 어떡할까요? 예, 그러시면 글로 남겨주세요. 제가 화면 공유를 일단 잠깐 끊겠습니다. 네, 질문이 없으신가 봐요. 그러시면은 오늘 저희 웨비나 여기까지만 할게요. 그래서 오늘 내일이 거의 마감일이죠. 많이 바쁘실 텐데 건강 잘 챙기시고, 네, 덥습니다. 정말 무지하게 덥습니다. 네, 너무 찬 거 많이 드시지 마시고요. 항상 건강하게 지내시고, 그리고 나서 좀 찾아뵐게요. 그리고 네. 신인성 성모님께서 글을 남겨주셨는데요. 스마트 패드. 네, 원노트 활용 사례요. 사례라는 게 굉장히 광범위한데요. 어떻게 쓰고 있는지에 대한 내용이 필요하신 건가요? 방안이라고 하면은 결국은 웨비나요? 네, 상무님 알겠습니다. 준비할게요. 네, 상무님 의견 감사해요. 이거 그럼 제가 준비를 좀 해가지고 가급적 빠른 날짜에 한번 잡아보도록 하겠습니다. 감사합니다, 상무님. 또 다른 내용 있으실까요? 네, 팀장님 감사합니다. 팀장님도 건강하시고요. 요거는 제가 자료는 조금 정리해가지고 공유 드리도록 할게요. 그리고 혹시 좀 확인 좀 해볼까요? 제가 잠깐 다시 한번 화면만 확인할 건데 뭐가를 제가 보고자 하냐면은요. 지금 여러분 화면 상단에 보시면 점 3개 보이시죠? 예, 점 3개 잠깐 누르시면은 여기 이제 메뉴들이 좀 몇 개가 보일 텐데 그 중에서 채팅 풍선 효과 표시 안함이라는 게 있어요. 이거 기본으로 안 하시는 게 이제 뭐냐면 지금 저희는 채팅창에 오른쪽에 패널로 뜨잖아요. 네, 그래서 패널로 뜨는 게 팝업으로 뜰 수가 있어요. 그런 기능이 얼마 전에 추가가 된 게 있어서 말씀드리고, 그리고 여기 보시면 갤러리 상단 표시라는 게 있어요. 이거 보통 카메라 키면 사용자가 어디로 들어가요? 화면 하단에 이게 리스트가 쫙 나열이 되죠. 이게 화면 상단으로 올라가는 거예요. 그거만 확인하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 우리 양승민 과장님께서 글을 남겨주셨는데, 헬스케어 쪽이죠. 맞습니다. 지금 양승민 과장님께서 아마 병원 때문에 이거저거 그림 맞추느라고 되게 고생하시는데, 헬스케어 쪽으로도 라이센스 빈도, 그쵸. 보통은 지금 A1에서 A3로 넘어가는 추세예요. 그래서 아마 작년에 저희가 웨비나 파트너 대상 웨비나 꽤 했었잖아요. 그래서 그때 얘기했던 게 A1은 돈이 안 되잖아요. 그쵸. 다 공짜인데. 그래서 A3에 올리는 거를 포커스를 맞추면 좋겠습니다 해주고 그때 걸었던 게 라이브 이벤트였어요. 그게 작년에. 근데 문제는 한국 테넌트에서 라이브 이벤트가 2020년도에 지원이 안 돼가지고 그게 이제 가을 넘어오면서 쓸 수 있게끔 되어가지고 이제 여러분들께서 많이 그 가이드 하셔서 넘어오고 있는 그런 추세거든요. 그래서 지금 우리 수민 과장님께서 진행하셨고 그리고 앞으로도 진행하실 그 헬스케어 쪽에서 A3는 조금 빈도가 좀 많이 높아질 것 같습니다. 자, 그러면은 진짜 여기까지 정리하시고요. 항상 건강하시고, 그리고 다음 웨비는 우리 신인성 상무님 말씀하신 것처럼 패드에서 사용할 수 있는 원노트, 그러니까 클래스 원노트가 되겠죠. 그쪽 관련돼서 다시 한번 내용을 정리해서 말씀드릴게요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 고생 많으셨습니다. Today's Microsoft Teams rooms bridge the gap between in-person and remote meeting attendees, providing everyone high-quality, inclusive experiences.
Going forward, these rooms will deliver more natural and immersive experiences for hybrid work. The focus room will evolve to connect in-person and remote attendees in a more unified experience, with a larger screen where interactions feel more natural as you sit face-to-face across from life-size remote colleagues, a camera placed at eye level to improve eye contact, spatial audio so you hear people's voices from their position on the screen, and to enrich real-time collaboration, meeting chat notes and actions will be at the forefront of all Teams rooms. Larger rooms with more attendees make it challenging for people working remotely to know who is present and who's talking. Teams rooms will deliver a meeting experience where everyone is fully represented and connections feel natural. We have reimagined the meeting room to bring people face-to-face with remote colleagues and unlock more space for people, content, and collaboration. Technology will fade to the background, with premium microphones hidden in the ceiling. Intelligent camera technology will bring in-room participants clearly into view through individual video streams. And spatial audio will help remote participants establish presence with a virtual seat in the room. All so that you have more authentic connections with everyone in the meeting. Our vision for meetings is about leveling the playing field for everyone, where remote and in-person attendees are represented equally and everyone can collaborate without compromise.